இல்லை சார், 5 வயசுல ஈவினிங் சாக்லேட் வாங்கிட்டு வரேன் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு வேலைக்கு போனீங்க அப்பா. திரும்ப வரவே இல்லை சார். எங்க அம்மா என்னைக்குமே ஒரு பர்சனல் லாஸை ஃபீல் பண்ண விட்டதே இல்லை சார். டியூட்டியில் சார் பெருமை எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. எங்க அப்பாவோட பெருமையை நேர்மையை சொல்லி தான் சார் வளர்த்தாங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் அவரோட பையனை நல்ல திமிரா சொல்ல முடியும் சார். ഓ ബെൽജിയം ഭയങ്കര കലിപ്പിട്ടോ. ഓ വില്ലേജ് മൊത്തം മറ്റേ പോലത്തെ സീന്. പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ കാർത്തിയുടെ തിരണത്തിക്കാരൻ ഒൻട്ര മൂവിയിലെ ആ സീനാണ്. നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. അതായത് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ സീൻ അയ്യോ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള സീനായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ഒരു ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രില്ല് മോഡായിരുന്നു. അതായത് ആ ഒരു നൈറ്റ് ഷോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കണം. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഇത് പിടിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രില്ല് മൊമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു പട്ടി വന്ന സീനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവസാനത്തെ കൊന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സീനിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. അവസാനമാണ് നമ്മൾ കാർത്തി വരുന്നത് തന്നെ. ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുള്ള കാണിക്കുന്നില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ലാഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 hour മുന്നേ പോയി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റിൽ എത്തണം. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള മഴയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു എല്ലാ തരത്തിലും ലോജിക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നല്ല നേരെ അടുത്ത സീനിലോട്ട് പോവാം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ, ഡയറക്ഷൻ രണ്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട സാധനമാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ അല്ലേ? ആ ഷോട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആള് സെറ്റാണ്. നല്ല നമ്മളെ സത്യൊക്കെ ആയിട്ട് മറ്റേ അസിസ്റ്റന്റ്. ഇനി പോലീസിന് നല്ല കലിപ്പുണ്ടാവല്ലോ മറ്റവരോട്. അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ തോന്നിയായിരുന്നു നല്ല പെർഫോമൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. குழந்தை எങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു? கோமால இருக்காங்க. தலையில பட்ட காயத்துக்கு ஆபரேட் பண்ணியாச்சு. பட் சரியாயிடும்ல டாக்டர்? நம்புவோம். கான்ஷியஸ் வரணும். நாளைக்கே வரலாம், 4 வருஷம் ஆகலாம். வராமலே டாக்டர் பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லல. இட்ஸ் a fact. கோமா விஷயம் வச்சிருக்கோம். And she also got aborted. குட்டி மாமா, இன்னும் 8 மாசத்துல என்ன மாதிரியே ஒரு குட்டி பாப்பா வீட்டுக்கு வந்துடும். அப்புறம் 3 மாசம் முழிச்சு பார்க்கறதும் தூங்குறதுமாவே இருக்கும். 4வது மாசம் புரண்டு படுக்கும். அப்புறம் நின்று நடந்து விளையாடி முதல் முறையா அம்மான்னு கூப்பிடும். அம்மானுதான் அம்மானுதான். കുട്ടി പോയില്ലേ? കുട്ടി പോയത് മാത്രല്ല കോമ സ്റ്റേജ്. എപ്പോ ശരിയാവോയില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല ഡോക്ടർ. தீரன் சார், 2 பேரையும் ஆபரேஷன்ஸ்ல இருந்து ரிலீவ் பண்ணியிருக்கேன் சார். நாங்க கண்டிப்பா அந்த ஆபரேஷன்ல இருக்கணும் சார். கோவத்துல முடிவு பண்ணாதீங்க தீரன். பர்சனல் லாஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால சொல்றேன். இல்ல சார், 5 வயசுல ஈவினிங் சாக்லேட் வாங்கிட்டு வரேன் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு வேலைக்கு போனீங்க அப்பா. திரும்ப வரவே இல்லை சார். எங்க
அம்மா இன்னைக்குமே ஒரு பர்சனல் லாஸை ஃபீல் பண்ண விட்டதே இல்லை சார். டியூட்டியில் சார் பெருமை எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. எங்க அப்பாவோட பெருமையை நேர்மையை சொல்லி தான் சார் வளர்த்தாங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் அவரோட பையனை என்னால திமிரா சொல்ல முடியும் சார். ஓஃப். என் பசங்க என் பேரை திமிரா சொல்லணும் சார். இது கோவமும் ரிவெஞ்சோ இல்லை சார். இப்ப இந்த கேஸை விட்டோம்னா எங்க 2 பேருக்கு வாழ்க்கை பூரா எங்க டியூட்டியை சரியா செய்யலைங்கிற குற்ற உணர்ச்சி இருந்துகிட்டே இருக்கும் சார். கேபின்ல 3 பேருக்கு மேல இருந்தா போலீஸ் செக் பண்ணுவாங்கன்னு பின்னாடி பார்த்தா லாரி மாதிரி தெரியற ரகசிய ரூம் செட் பண்ணி டிராவல் பண்ணிருக்காங்க சார். சம்பவம் நடக்கிற வீட்டுல இருந்து 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி லாரி நிறுத்துறதால இத்தனை நாளா நமக்கு லாரி டயர் பாக்ஸும் கிடைக்கல. டம்மி டீசல் டேங்க் பண்ணி ஆயுதங்கள் அதுக்குள்ள வச்சிருக்காங்க சார். எல்லாமே பக்கம் பிளான் பண்ணி பண்ணிருக்காங்க. മറ്റേ അന്നത്തെ ലോറി കിട്ടി. நார்த்துக்கு கொஞ்சம் புது பசங்க വേറെ ലോറിയിലേ പോയത് അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. எல்லாம் விசாரிக்காம படுத்து தூக்கிட்டு போய் பார்த்தேன் ஆள் இல்லைன்னு போய் சொல்லுவாங்க. நசீர் சார் டீம்ல வச்சுக்கோங்க, நல்லா ஹிந்தி பேசுவாரு. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ. உங்க எல்லாரும் 8 கிரைம் பார்ட்டியா பிரிச்சிருக்கோம். ஒவ்வொரு கிரைம் பார்ட்டிலயும் ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஹிந்தி பேச தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் இருப்பாங்க. நார்த்ல சரியான சாப்பாடு கிடைக்குமா, தூக்கம் கிடைக்குமா, அப்பா அம்மா ஒய்ஃப் குழந்தைங்களோட பேச முடியுமானாலும் தெரியாது. ஆனா அந்த கேங் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆளையும் விட்டுறக்கூடாது. இந்த கேங்ல இன்னொரு கொள்ளையோ அப்பாவி மக்களோட உயிரோ போகக்கூடாது. தமிழ்நாட்டு பக்கம் வர எண்ணம் கூட இன்னொரு கிரிமினலுக்கு வரக்கூடாது. செய்யுமா? ഓ டிஸ்பாஸ். ടീമാക്കി കണക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വണ്ടിയിലാ പോണത്. 1 2 3 4 5 6 7 7 വണ്ടി. ஜெயில இருக்கிற தமிழ்நாடு ரெஜிமெண்ட் குவார்ட்டர்ஸ் மெயின் ஆஃபீஸா வச்சுட்டு തീഹാർ ജയിൽ. ஒவ்வொரு டீம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல தங்கினாங்க. நான் ராஜஸ்தான்ல கேம்ப் போட்டு வேலையை ஆரம்பிச்சேன். രാജസ്ഥാൻ. ഓരോരാൾ ഓരോ സ്ഥലത്താണ്. முதல்ல இவன் எந்த கேங் அதோட லீடர் யாருன்னு கண்டுபிடிங்க. ஏன்னா 8ல இருந்து 10 ஹவாரியா கேங்ஸ் ஆக்டிவா இருக்காங்க. ரூத்லெஸ் கில்லர்ஸ். இவங்க இன்னும் நாடோடியில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இவர் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஊர் திரும்ப நீங்க சொன்ன பரேசிங் ஒரு பரத்பூர் வெளியா ஒரு செட்டில்மெண்ட் வில்லேஜ் சார். பனேசிங் கூட இருக்கான சார் சொல்லுங்க. போலீஸ் ட்ரெஸ்ஸோட ஊருக்குள்ள போனா திருப்பி வர முடியாது சார், போட்டுருவாங்க. இனிமே தமிழ்நாடுக்கு வராதான்னு சமாதானம் பேசலாம் சார், அரெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணவே முடியாது. ஏன் எஸ் ஆர் நோ கேள்விக்கு 7 வரையில பதில் சொல்றீங்க சார் சமாதானம் பேச வரல வந்து വില്ലേജ് ഏകദേശം അതുപോലെ പോയാ പണിയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. சார் பனேசிங் ஊர்ல இருக்கேன். സത്യ ஒன்றும் அவசரப்படாதீங்க, எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் சார். வண்டியில குறைங்க. വണ്ടിയിൽ ഉட்காருங்க. எப்ப 2 ரேட்டரா ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആണ് കിട്ടിയത്. അധികം വൈകുന്നല്ലോ, വേഗം പോവാണ്. ടക് 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 സാർ. കാരണം ഇങ്ങനെ അവര് ചെയ്യരുതല്ലോ ഒന്നും. പോണോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് രസത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ. ആ ഒരു ഇതില്ലേ, കണ്ണ് ഷാർപ്പ് ആക്കി. അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരല്ലേ വരുന്നേ ഇവിടെ. ബീജം എന്തെന്ന് ആ ഒരു നാടോടി ബീജം കിട്ടിയില്ലേ. மது நீங்க மட்டும் என் கூட வாங்க. நீங்க போயிட்டு வாங்க சார், நான் வண்டியில இருக்கேன். வாங்க மது. മറ്റേ പേടിയുണ്ട്. ஃபாலோ பண்ணுங்க சத்யா சார். உள்ள போங்க. என்ன நடந்தாலும் வண்டி விட்டு இறங்காதீங்க. ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் கவர் பண்ணுங்க. வண்டியில പ്രശ്നമൊക്കെ പറയണ്ടേ. லேசர் பேக் சார். മറ്റുള്ള ബീജം ഇതല്ലേ മറ്റേ ക്യാരക്ടർ. അവിടുത്തെ നോർമൽ ആൾക്കാർ ഒരു ഭയങ്കര ടെറർ അല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് പേടി. போலீஸ் ஊருக்குள்ள வரக்கூடாது தெரியல. வெளிய போ. பனேசிங் மட்டும் அனுப்ப சொல்லுங்க மது. போயிடலாம். எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல, ஊர் சுத்தி பார்க்கலாம்னு ஏமாத்தி கூட்டிட்டு வந்தாரு.
പറയുന്നില്ല, മനസ്സിലായ ആള്? മറ്റേത് പറയുന്നില്ല. ഇല്ലല്ല, ആൾക്ക് പേടിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് നീളത്തിലുള്ള ഫൈറ്റ് ആദ്യമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചായിരുന്നു. ബെൽജിയം ഭയങ്കര കലിപ്പിട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോണ്. ഒറ്റക്കിറങ്ങിയ കളിക്കുന്ന തീരം. പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു. പക്ഷെ ഓടിക്കൊണ്ടടിക്കുന്നുണ്ടോ? ആൾ ഓൾറെഡി ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ കുറെ സ്ഥലത്ത്. മൾട്ടി ആണെന്ന് എല്ലാം ചെയ്യുവാണ്. ഇവരെ ഒരാളെയല്ല സ്കെച്ച് കിട്ടിയത്, അതാണ് അയാളെ പഠിക്കാൻ നോക്കുന്നത് മാക്സിമം ഫസ്റ്റ്. ഇതൊരു നല്ല മറ്റേ ആളെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ കാടയിലൊക്കെ കുസ്തിക്ക് പോകുന്ന ആളെ പോലെ അല്ലേ? അവനില്ലേ ശരീരം? ഓ വില്ലേജ് മൊത്തം മറ്റേ പോലത്തെ സീന്. ജയിപ്പ് വളഞ്ഞ് ഓ പ്രൊട്ടക്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ പോയി. മോനെ സോമ്പിനെ അടിക്കുന്നു. എന്താ ആ കമ്പ് വെച്ച അതിനറിയോ മീൻ ഇടിച്ചതാൻ വേണ്ടിട്ട്? മുള വെച്ചില്ലേ അവിടെ? നല്ല അറിയാം, കണ്ടായിരുന്നില്ല? ചുഴറ്റെറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൊണ്ടുപോവാൻ ആ ഫിംഗർ ലോങ് കാണിച്ചത്. ചാർജ് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല. അല്ല ഇനി മറ്റേ ലാത്തി ചാർജ്, മറ്റേത് ഇട്ടടി പരക്കടി. ആ ഇത്രയും പബ്ലിക്കിനെ ദ്രോഹിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത്, മനസ്സിലായോ? പോലീസിന്റെ ധർമ്മം അല്ല, അവർ ആദ്യം സൈലന്റ് ആയിരുന്നില്ലേ, അതവർ നോക്കിയത്. പോലീസ് ധർമ്മം ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചു. സീൻ അങ്ങനെ ആയപ്പോ ഓടിച്ചു വിട്ടറിയോ പോലീസിനെ ഏകദേശം? മറ്റേ പോലീസ് കണ്ടോ പേടിച്ചിട്ട്? ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചില്ലേ? ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഛർദിക്കൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ?
പോലീസുകാരാണെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ആയിക്കണമെന്നില്ല വല്ലാണ്ട്. ആ ഒരു സാധനം മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത്. കളിയാക്കിയത് பிடிக்கவே முடியாது தப்பிச்சு எங்காவது போய் എന്തായിരുന്നു സീൻ? സീനല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്ന ആ ഒരു, നമുക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, തരിപ്പിച്ചു. അതായത് എന്താ പറയാ, അവരുടെ ആ ഒരു മടയിലോട്ട് കയറി ചെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തിരിച്ചു പോരുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ വലിയൊരു സംഭവമാണ്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പോലീസ് ട്രെയിനിങ് സംഭവങ്ങൾ. അത് അവസാനം അതായത് അവർ മാക്സിമം നോക്കിയത് മറ്റേതാണ്, അതായത് മെയിൻ ആൾക്കാരെ മാത്രം പിടിക്കുക, അവരെ അടിക്കുക, അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ, കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ള സംഭവമാണ്. പക്ഷേ പബ്ലിക് വയലന്റ് ആയപ്പോഴാണ് ആള് ലാത്തി ചാർജിലോട്ട് പോയത്. അതാണ് എല്ലാവരും വരണ്ട പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ സീന് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരികയാണ് സംഭവം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരൻ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോസും സംഭവങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, ഡ്യൂട്ടി അതാണ് നോക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വൈരാഗ്യം വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടല്ല, ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മൾ പറയില്ല കുടുംബത്തിന് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വൈരാഗ്യം വെച്ചിട്ട് അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, എന്റെ മോനെ, അതായത് നമുക്കാണ് ആ വൈരാഗ്യം തോന്നുന്നത് ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ. എന്തായാലും അടിച്ചിരിക്കണം, പിടിച്ചിരിക്കണം അവരെ. കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, ആ ഒരു വിഷ്വൽ സംഭവം നമുക്ക് നല്ലാണ്ട് തരുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊളിച്ച സീനുണ്ട്, ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക്. ആ കമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ് നല്ലോണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം, പൊളിച്ചിട്ട് സീൻ. ഇതാണ് കൺവിൻസ് കോഡിനെ ഓർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവം. പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത സീൻ നോക്കണം കേട്ടോ എന്താന്നുള്ളത്. പോലീസുകാരൻ വന്നത് ഏകദേശം ഒരു കണക്ഷൻ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഒരിക്കലും തീരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരിക്കലും വിടില്ല സംഭവം. നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കാണുക എന്നുള്ളത്.